یہاں ہم نے اس دم یہاں والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے قلم جب بھی اٹھایا ملک کو ذیشان لکھا ہے ستم سہ کر بھی ہم نے پیار کا انعام لکھا ہے ہمیں نفرت بھری نظروں سے ہر دم دیکھنے والوں ہمارے دل میں جھانکو صرف ہندوستان لکھا ہے قابل قدر سامعین اور اساتذہ کرام 26 جنوری در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن ہے اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے یہ یوم احتساب بھی ہے یعنی ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہندوستان کن خوابوں کی تعبیر تھا اور وہ خواب کس حد تک پورے ہوئے تاکہ وہ مقاصد و اہداف ہماری نگاہوں اور ذہنوں کے قریب سے نظر ہمارے اکابر نے بے شمار قربانیاں دی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو نے جگر کے ذریعے چمنستان ہند کی یابیاری کی کیونکہ احساس منزل جہاں بے کسی کا جمود توڑتا ہے وہیں جد و جہد اور حرکت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے یوم جمہوریہ ایک قومی دن ہے جسے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ حکومت ہند ایک جو 1935 عیسوی سے نافذ تھا منسوخ ہو کر باضابطہ دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا اور دستور ہند پر عمل آوری شروع ہوئی دستور ساز اسمبلی میں دستور ہند 26 نومبر سن 1949 عیسوی کو پیش ہوا اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو اس کے نفاذ کی اجازت دے دی اس طرح دستور ہند کے نفاذ سے ہندوستان میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا لیکن دستور ہند کے نفاذ سے قبل آزادی کی طویل داستان ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آزادی کی فصل بہار ہے لیکن آزادی سے قبل یہاں کی شب تاریخ کیسی تھی ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے ہمارے سورماؤں نے ہمارے مہاپروشوں نے اس صبح امید کے لیے اس فصل بہار کے لیے کتنی قربانیاں دی کیسی مصیبتیں جھیلی کس طرح پھانسی کے تختے پر جھولے قید و بند کی کیسی صعوبتیں برداشت کی تب کہیں جا کے شب تاریخ کی سحر ہوئی ہے آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے حریت کا علم اور آزادی کا جھنڈا ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آیا محترم حضرات ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شانہ بشانہ شامل رہے اور سب کی باہمی کوششوں اور قربانیوں سے ہم کو یہ آزادی حاصل ہوئی جنگ آزادی کی یہ تاریخ مکمل ہوئی جنگ آزادی کی یہ تاریخ سن 1756 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی تک محیط ہے اس راہ کا سب سے پہلا مجاہد سراج الدولہ ہے جس نے ظالم انگریز کو ہاتھوں سن 1756 عیسوی میں جامِ شہادت نوش کیا لیکن ان مجاہدین کے خون کے قطرے رنگ لاتا رہے سن 1756 عیسوی میں جامع شہادت نوش کیا 4 مئی سن 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو کی شہادت پر جنگ آزادی کا پہلا دور ختم ہو گیا لیکن ان مجاہدین کے خون کے قطرے رنگ لاتا رہے چنانچہ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی لیکن انجام خیر نہیں ہوا بہادر شاہ ظفر قید کر لیے گئے اور ان کے 3 شہزادوں کو گولی مار دی گئی دہلی کے غریب کوچوں میں پھانسیاں لٹکائی گئی اور صرف دہلی میں 24,000 نوجوانوں کو سولی پہ لٹکایا گیا بھارت کی دھرتی یہاں کے سپوتوں کے خون سے لالا زار ہو گئی لیکن اس کے باوجود جابر و ظالم انگریز بھارت واسیوں سے اور ہندوستانیوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکے اس لیے 1857 عیسوی میں دہلی کے 34 علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا اس فتوے کا دینا تھا کہ ہر طرف بغاوت کا سیلاب پھوٹ پڑا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں
बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने एक जबरदस्त जत्था बनाकर शामली के मैदान में अंग्रेजों से नबर्द आजमाई की। इसी जंग में हाफिज जामिन शहीद हुए, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह गोली लगकर जख्मी हुए। अंग्रेजी हुकूमत के जानिब से आपके खिलाफ गिरफ्तारी का अमल जारी हुआ, लेकिन गिरफ्तार न हो सके। मौलाना रशीद अहमद गंगोही को गिरफ्तार कर लिया गया और सहारनपुर के कैद खाने में रखा गया। फिर कुछ दिन काल कोठरी में रखकर मुजफ्फरनगर के कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया। 6 माह तक आपको कैदबंद की मुसीबतें झेलनी पड़ी। इसीलिए 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के जुल्म तशद्दुद का ये हाल हुआ कि उन्होंने तकरीबन 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया, जिनमें 51,500 सिर्फ उलमाए किराम। सन 1920 ईस्वी में मोकला बगावत, सन 1922 ईस्वी में पुलिस फायरिंग, सन 1930 ईस्वी में तहरीक सिविल नाफरमानी व नमक आंदोलन, सन 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, सन 1946 ईस्वी में मुंबई में बहरी बेड़े की बगावत की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर पुलिस फायरिंग के दौरान हजारों लोग शहीद हुए। अंग्रेजों की कैदबंद की मसाइल झेलने और उनकी गोलियों का निशाना बनने वालों की तादाद तो शुमार से बाहर है। हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आखिरी मौके पर अंग्रेजों को भगाने में कोशिश की। मुसलमान तो एक जमाने से इस जंग में शामिल थे, आज उनको फरामोश किया जा रहा है। बहरहाल 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को ये मुल्क अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। हिंदुस्तान को तवील जद्दोजहद के बाद आजादी की ये नेमत हासिल हुई। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तान पे तो खून हमने दिया। अब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं, मगर ये भी बड़ा कौमी अलमिया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के तारीख साज और यादगार कौमी दिन के मुबारक मौके पर जब मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया जाता है, उनको खराजे अक़ीदत पेश किया जाता है, तो उलमाए किराम और मुजाहिदीन हुर्रियत को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। माल्टा और कालापानी में हर तरह की अज़ियतें झेली, जान निसारी और सरफरोशी की ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। उनका चप्पा चप्पा उनके कुर्बानियों का चश्मदीद गवाह है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने तुम ही न जाने बाग तो सारा जाने है। हाज़रीन, हम इस दास्तान दिल खराश को तूल न देकर सन 1756 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को खराजे अक़ीदत पेश करते हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिलहारवी, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, बिरसुकमदास टंडन, गुरु शंकर आचार्य, पंडित मदन मोहन मालवी, मौलाना उबैदुल्लाह सिद्दीक, हकीम अजमल खान, डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू, शहीद अशफाकुल्लाह खान वगैरह और दीगर तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मेरी जबीनी अक़ीदत सलाम कहती है। ए शहीदाने वतन, ए शहीदाने वतन, बेमिसल में मारे वतन, तुमने ऊंचा कर दिया घूमते के मेयारे वतन। लो लो वतन के ज़र्रे ज़र्रे से मुबारकबाद दिया। ए फिदायाने वतन, तुम हो वफादारे वतन, ए फिदायाने वतन, तुम हो वफादारे वतन। वमा अलैना इल्लल बलाग।